مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں رپورٹر سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک شخص، بنگلور کے مڈیوالا کی۔ آپ دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا، وہ دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو دو ظلم کی کہانی کی الگ الگ خبریں آئی ہیں۔ کہیں امجد علی نامی شخص کا ہجوم نے پیٹ پیٹ کر کے قتل کر دیا ہے، تو مدھیہ پردیش کے امریا ضلع کے سرسائی گاؤں کا ایک منظر بھی دکھائیں گے۔ مغربی بنگال کے علی پور سے کیا چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی، بحرین کے ساتھ سے فلڈ کا ایک منظر سامنے آیا ہے۔ تو یو پی کے شاہجہاں پور میں پھر سے ایک دلت لڑکے کو مار دیا گیا ہے، بری طرح سے مارا گیا ہے۔ الگ الگ طرح کی خبریں، سعودی عرب میں کس طرح سابق امام حرم کو جو ہے 10 سال کی سزا ملی ہے، خبریں الگ الگ حوالے سے آ رہی ہیں، وہ بھی رکھوں گا۔ اور ادھر یوکرین میں ٹرین اسٹیشن پر روسی حملے سے کئی جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو عیدگاہ میدان کو لے کر کے اس وقت پرمود متعلق نے بی جے پی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے اناج سے لدے مزید 4 بحری جہاز یوکرین سے روانہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی سیلاب کی صورتحال مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ادارہ آپ کا ہے، اس کی مضبوطی بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کے مڈیوالا سے آج ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کنڑا میں ہے یہ چیز۔ ایک رپورٹر جو سرکاری گاڑی کو اپنے پرسنل استعمال کے لیے، یعنی نجی اور ذاتی کام کے لیے استعمال کر رہا تھا، تو اچانک رپورٹر وہاں پہنچا اور بتانے لگا کہ لگتا ہے کہ کسی پولیس آفیسر کی یہ گاڑی ہے اور وہ کچھ یہاں خریداری کرنے آیا تھا۔ تو جو شخص اس گاڑی میں آیا تھا وہ دیکھیے اس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے کس طرح بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو اس وقت سرکاری آفیسر کی سامنے بھاگنے کی اور رپورٹر کی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ایک مضحکہ خیز اور لطیفے اور مختلف میمز کے حالت میں اس وقت شیئر کی جانے لگی ہے۔ اگر صحیح رپورٹرز رہیں گے تو شاید سرکاری افسران کا ایسا ہی حال ہو، لیکن آج کل کا گودی میڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحیح دکھانے کو تیار نہیں۔ بہرکیف ہمارے کرناٹکا کے لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کو تھوڑا سا دیکھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ آپ تھوڑا دیکھ لیں، میں لوٹتا ہوں۔ ನೋಡಿ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಮಡಿವಾಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು। ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್। ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? آئیے ناظرین گرامی، اب بھارت کے زمینی سطح کی بھی ایک بار پھر جائزہ لیتے ہیں۔ دو ایسی خبریں آئی ہیں۔ امجد علی نامی ایک نوجوان کو ہجوم نے بچہ چوری کے الزام میں پیٹ کر کے قتل کر دیا ہے۔ مغربی بنگال سے آ رہی یہ ویڈیو یہاں کے لوکل چینل میں دکھائی گئی ہے۔ علی پور دور کے فلوکٹا علاقے کا یہ نوجوان ہے، مغربی بنگال کا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان ذہنی طور پر پریشان تھا اور ذہنی طور پر بیمار بھی۔ اب اس شکایت پر امجد کے اہل خانہ ہجوم کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کر رہی ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایک مسلم نوجوان کو زبردستی چوری کا الزام لگا کر کے، جو ذہنی طور پر
बीमार है और परेशान है उसको जान से मार दिया जाता है हुजूम की जानिब से। एक तरफ ये हाल तो दूसरी जानिब आज शाहजहांपुर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। मुसलमानों और दलितों पर ये जुल्म व सितम की कहानी ख़त्म नहीं हो रही है। नाज़रीन गिरामी, यूपी के शाहजहांपुर में एससी के एक नाबालिग लड़के को उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा करके एक बिजली के खंभे से भाल दिया गया, उसको हरासा किया गया, मारा गया और उस पर जो है ज़ात के नाम पर, समाज के नाम पर उसको गालियाँ दी गई। ये वीडियो भी हम पूरी तरह आपको दिखा नहीं सकते, आप लोग जानते हैं कि वजह क्या है। ये सूरत हाल है ज़मीनी सतह पर जराइम का और ज़ात पात को लेकर की दुश्मनी का, और दूसरी जानिब तरक्यात के नाम पर क्या हाल है। मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िला की इस वीडियो को देख लें। ये सरस्वाही नामी गांव आता है मध्य प्रदेश में, एक ज़िला का नाम है उमरिया। वहाँ पर तालिब इल्म किस तरह अपनी जानों को ख़तरे में डालकर नदी पार करने पर मजबूर हैं, और वो लोग रोज़ाना इसी तरह से दरिया पार करके या नदी व तालाब पार करके स्कूल जाते हैं, आते। लेकिन हुकूमतों की इससे कोई लेना देना नहीं। उनको एक मरतबा वोट मिल जाए, इक़्तिदार और कुर्सी मिल जाए तो फिर आम आवाम के मसाइल से उनको क्या लेना देना। आइए नाज़रीन गिरामी, बहरीन के साथ का ये मंज़र भी देख लीजिएगा, जहाँ एक हैबतनाक और खौफनाक मंज़र पैदा कर रहा है एक सैलाबी रैला। ये वीडियो इस वक्त जो है बहरीन में भी मूसलाधार बरसात की वजह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सैलाबी सूरत हाल है। उसी में से साथ का ये वीडियो निकल कर के सामने आया है, जिसको हज़ारों मरतबा देखा गया और शेयर किया गया है, और अलग अलग तबसरों के साथ इस चीज़ को भी पेश करने की कोशिशें हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज सऊदी अरब से एक और वीडियो सामने आई। जैसा कि कहा कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि जब तक यहाँ के सहरा में दोबारा हरियाली नहीं आ जाती और तब तक जो है क़यामत नहीं आएगी, जैसे कि कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह एक मरतबा फिर अलग से वीडियो आई है जहाँ पर पानी का चश्मा सहरा में ऐसा फूटा है कि वो जो है झड़ने का शक्ल इख्तियार कर गया है। उसका मंजर आप इस वक्त सामने देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि बिहार में आरजेडी लीडरान पर और अपोजिशन के लीडरान पर बीजेपी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जैसे ही उनसे नाता तोड़ लिया तो उनके घरों पर ईडी, सीबीआई और न जाने मरकज़ी एजेंसियों को भेज करके जो है परेशान कर रही है। ऐसे में आरजेडी लीडर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरी तरह से सामने आया है। उन्होंने किस तरह से लताड़ा है, ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसको सुने। इन्होंने बेहतर अंदाज में बताया कि किस तरह से आरजेडी और लालू के लोगों को सपोर्ट ना करने के लिए छोटे छोटे लोगों को बीजेपी की जानिब से परेशान किया जा रहा है, और उन्होंने इस बात का इजहार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और बीजेपी की पूरी पोल खोलने की कोशिश की है। आप इसको सुने। मजीद खबरों के साथ फिर मैं हाजिर होता हूँ। मशीन लेके गए, अरे भैया 1-2 लाख सगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत हो तो आपका ये मशीन खराब है, यहाँ वाले मशीन को ठीक करवाइए। गरीब कर्मचारी ग्रुप डी के, रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये गुंडाई है क्या? गुंडा राज है कि गरीब गुरबों को धमकाओगे, गाली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना कि आपके उठे हुए हाथ को रोक के दूसरा हाथ लगा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, अभी भी वक्त है, आप अभी कर्मचारी हैं, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, इशारा देने वाले गायब हो जाएंगे, इशारा देने वाले बदल जाएंगे, तब आपका क्या होगा? आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, हमारी तरह के, आपकी तरह के इंसान हैं। सेल दी जाए, सेल दी जाए, आप सब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो किराए के मकान में नहीं रहते, जिनका पुश्तैनी मकान है, कागज होगा। अगर 100 लोग के यहाँ छापा पड़ा तो 100 कागज तो मिलेगा ही। अब वो 100 कागज सेल डीड हो गया, मीडिया में प्लांट करवा रहे हो, गोदी मीडिया में ना, ये बेईमानी है, ये घटिया राजनीति है, और इस राजनीति का अवसान बिहार से शुरू होगा। ये राजनीति तय कर देगी कि आपके पास गिनती के सांसद नहीं बचेंगे 2024 में। लेकिन अभी भी आग्रह करूंगा कि पॉलिटिकली लड़िए हमसे। अगर व्हाइट लैंड प्रोजेक्ट बीजेपी का है, रेड मारो,
तेजस्वी के नाम पर रेड मार दिया और मनोहर लाल खट्टर, मधु आजाद, धर्मवीर का नाम आया तो चुप्पी साध गए। ये राजनीति नहीं चलेगी, ये दोहरापन नहीं चलेगा। और इस दोहरेपन को हम आज चुनौती देते हैं साफ साफ शब्दों में कि अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के चरित्र हनन का आपने प्रयास बंद नहीं किया, खास तौर पर तेजस्वी जी द्वारा साक्ष्य और सबूत देने के बाद, तो अब हम जनता के बीच में जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं साबिक इमाम काबा को, जिनको 10 साल की कैद की सज़ा देने की गुज़िश्ता 2 दिनों से खबरें अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पर तो शेयर हो रही थी, लेकिन उसके सराहे और सोर्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज ये खबर मुख्तलिफ ज़राए बलाग से हमें मिली है कि सालेह तालिब, इनको 2018 में गिरफ्तारी की वजह बताए बगैर गिरफ्तार कर लिया गया था और 22 अगस्त को खाने काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह तालिब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये खबर आ रही है। अरब दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स के मुताबिक सऊदी अपील अदालत ने 22 अगस्त को साबिक इमाम मुबल्लिग शेख सालेह तालिब के ख़िलाफ़ 10 साल कैद की सज़ा जारी कर दी, जिसके बाद जो है यहाँ के सोशल मीडिया में लगातार अलग अलग तरह की तनकीद सामने आई। इस खबर को शाये करने वाले ज़राए अबलाग में कतर से मुंसलिक अरबी 21 भी शामिल है, जिसने भी ये खबर को शाये की। बताया जा रहा है कि अदालत ने ज़ैली अदालत की जानिब से इन इल्ज़ामात की बरियत के लिए जारी करदा फैसले को वापस ले लिया। दरअसल इनके बरात का ऐलान हुआ था और इनको जेल से छोड़ने की खबर भी आ रही थी, लेकिन इसी दरमियान वो फैसले को वापस लिया गया और फिर उनको जो है उनके खिलाफ 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब ये सब किन के इशारों पर हो रहा है तो आप बेहतर जानते हैं, इसलिए कि कोई तनकीद जो है हज़म नहीं होती आजकल सऊदी हुक्मरानों को। अरबी 21 चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इमाम मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज के हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। नाज़रीन गिरामी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे इंसानी हुकूक़ के सिलसिले में जो आवाज़ उठाते हैं वो ग्रुप्स, वो तंजीमें और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए अबलाग इनकी सज़ा को उस खुतबे से जोड़ करके देख रहे हैं जो उन्होंने बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत के बारे में दिया था। उस वक्त सऊदी कारकुन यहया आयसरी ने कतर की माली मुआवनत से चलने वाले अल जज़ीरा नेट को बताया था कि उनके मुल्क के हुकाम उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो मुस्तकबिल में मुमकिना तौर पर हुकूमत और मकबूलियत के हामिल अफराद पर सवाल उठा सकते हैं। खाने काबा के साबिक इमाम को क़ियास के मुताबिक शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ खुतबा देने की वजह से सज़ा सुनाई गई। जाहिर सी बात है, क़ियास नहीं, ये हकीकत है। यहाँ के हुक्मरानों को जो है तनकीद पसंद नहीं है और यहाँ का मीडिया भी वही बोलता है जो वहाँ के हुक्मरान बुलवाना चाहते हैं, यानी कि हर चीज़ पर वो कब्ज़ा कर लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी बोलने वाले को ऐसे गायब कर देते हैं कि जिसका कोई नामो निशान भी नहीं रहता। अब वो इमाम काबा ही क्यों ना हो और कोई भी हो सकते हैं। सऊदी अरब के कतर के साथ 2017 में पैदा होने वाली कशीदगी तो आप जानते ही हैं। सऊदी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाने वाले टीवी चैनल अल जज़ीरा के मुताबिक साबिक इमाम काबा ने गिरफ्तारी से कबल ये खुतबे में जाबिर और मुतलकुल अनान हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खुतबा दिया था और वो खुतबा मशहूर भी हुआ था, आप लोग जानते हैं। ताहम उन्होंने सऊदी शाही ख़ानदान का उस वक्त नाम लेने से इज्तिनाब किया था, नाम नहीं लिया था। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ममलिकत में की जाने वाली समाजी तब्दीली पर सोशल मीडिया पर की जाने वाली तनकीद को भी उन्होंने उजागर करने की कोशिश की, जिसमें से एक ने उसे हैरानकुन करार दिया था। बल्कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में मुतअद्दिद इस्लामी उलमा को एक इंतहाई क़दामत पसंद मजहबी सोच रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए सऊदी अरब की हुक्मरानों ने, ज़ालिम हुक्मरानों ने गिरफ़्तार किया, उनको सज़ाएँ दी गई, जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की लिबरलाइजेशन मुहिम और इक़्तिसादी और समाजी इस्लाहात के उनके विजन 2030 से मुताबिकत नहीं रखती। ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ तुर्की अशलहूब ने, जो ख़ुद को इंसदाद बदउनवानी का सहाफ़ी करार देते हैं, इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और इमाम साहब के बुरे काम और उसके मुजरिमों के ख़िलाफ़ खुतबात की वजह से सऊदी अदालतों ने उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है, कहते हुए उन्होंने जो है अलग अलग तरह की ट्वीट भी किए हैं। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में सियासी कैदियों के बारे में रिपोर्ट करने वाले ट्विटर अकाउंट पर ज़मीर के कैदियों ने इस फैसले की खबर की तस्दीक की है, जिसे अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करने की कोशिश हुई।
بہکیف سابق امام کعبہ کو 10 سال کی بغیر کسی جرم کی سزا کو لے کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح ظلم و ستم کا راج ہے سعودی عرب میں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب کرناٹک کی 2 خبریں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک عیدگاہ میدان کے سلسلے میں، چامراج پیٹ کا جو عیدگاہ میدان ہے اس کو لے کر کے جو دونوں فریقوں کے درمیان میں، یعنی ہندو اور مسلمان کے درمیان میں جو دعوے ہیں، اس دعوے کو لے کر کے جو معاملات بنے وہ ساری چیز آپ نے پرائم ٹائم میں سنی ہوگی۔ اب عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ 2 وقت کی نماز یعنی 2 عید کی جو نمازیں ہیں وہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ میدان کھیل کے لیے عوام الناس کو دیا جائے گا اور کھیل کی اس میں پرمیشن دی جائے گی۔ رہی بات آج کل جو اس وقت گنیش تہوار آنے والا ہے، 31 کو گنیش چترتھی کا ہبہ ہے، لہٰذا جو اس سلسلے میں فیصلہ حکومت پر چھوڑ دیا ہے کہ فیصلہ حکومت کرے گی کہ اب یہ وہاں پر پرمیشن دے گی یا نہیں دے گی، لیکن جو ہے حکومت عید کی نمازیں پڑھنے سے یا میدان کو کھیل کے لیے استعمال کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے اب یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں متعلق، اس نے جو ہے اب دھمکی دینا شروع کر دیا ہے کہ اگر اب جو تہوار آ رہا ہے گنیش اتسو، اس وقت اگر گنیش کو وہاں پر بٹھانے کی اگر اجازت نہیں دی گئی تو پھر جو ہے بی جے پی کے خلاف ہندوتوا تنظیموں میں مہم چلائی جائے گی، چونکہ اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، وہ پوری طرح سے جو ہے گنیش اتسو یہاں منانے کی پرمیشن دے نہ ہونے کی صورت میں جو ہے پوری کرناٹک میں بی جے پی کے خلاف تحریک چلانے کی دھمکی انہوں نے اس وقت بی جے پی کو دی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، دھرم کس طرح سے آ جاتا ہے سیاست میں، ایک اور خبر آپ کے سامنے میں بتاؤں۔ کرناٹک میں ایک علاقہ ہے باگل کوٹ، اور یہاں پر ایک ہے ہونگندا نامی میونسپلٹی، وہاں سے پرویز قاضی نے جیت حاصل کی تھی۔ اس جیت حاصل کرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے برکت کے لیے، تو اس سرمنی میں، اس جیت کے جشن میں قرآن کی تلاوت کی گئی۔ اس سے ناراض ہو کر کے بی جے پی کے اراکین گائے کو اٹھا کر کے لے آئے میونسپل کے ہال میں، ایک تو گائے کے پیشاب کے چھڑکاؤ کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پاک کیا، اور دوسرا جو ہے وہاں پر گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اب باگل کوٹ کی میونسپلٹی کرناٹک کی مختلف اخبارات میں سرخیاں بن گئی کہ کس طرح ایک کانگریس سے جڑے لیڈر پرویز قاضی جیت کر آتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، اور دوسری جانب اس کے مقابل میں بی جے پی کے اراکین سامنے آتے ہیں اور گائے کی پوجا کرتے ہوئے گائے کا پیشاب چھڑک دیتے ہیں۔ یہ صورتحال کب تک بنی رہے گی کرناٹک میں، اور یہ سیاسی لوگ کب تک اپنے مطلب کے لیے دھرم کا استعمال کرتے رہیں گے، یہ کہتے ہوئے اس خبروں کو الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اور کچھ خبریں رہ گئی ہیں، اس کو آج کی بات خاص بات میں پیش کر دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،